क्वेश्चन नंबर 15 बाटै स्टार्ट गरौँ। क्वेश्चन नंबर 15 मा हाम्रो के छ? इन एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स सर यो नयाँ बुकको 15 हो? हजुर हजुर नयाँ बुकको 15 त्यही त पुरानो बुकमै रहेन हाल्यो। पुरानो बुकमा छ कि है, तर हामीले आफैले हेर्नुपर्छ। equal to 3 times the third term and the sum of the first 3 terms is -12 and the AP. Here in question number 15, the question is in an arithmetic sequence, if the sixth term is equal to 3 times the third term. Here the sixth term is equal to the 3 times the third terms, and the sum of the first 3 terms is -12. Here the sum of first 3 terms is -12. Find the AP. What are the AP? फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यो AP के हो त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। र यहाँ तीनटा टर्म्सको सम -12 दिएको छ है, -12 दियो। र फेरि अर्को कन्डिसन के दिएको छ, यहाँ सिक्स्थ टर्म जुन छ है 3 टाइम्स द थर्ड टर्म दिएको छ। पहिला हामीले के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, सपोज गर्नु पर्यो कि त्यो 3 टर्म्स के छ है। इन AP मा हामी के युज गर्छौं त, फर AP the 3 terms are A minus D, A and A plus D. अनि तिनीहरुको समलाई यहाँ के भनेको छ, -12 भनेको छ। सोलुसन हेरौं। Let A minus D, A and A plus D be 3 terms in AP such that their sum is -12, such that the sum of these 3 terms is equal to -12. So write down here A minus D plus A plus A plus D is equal to -12, and D minus 1 छ, यहाँ प्लस 1 छ, क्यान्सल भयो। A plus A is equal to 3A is equal to -12, or A is equal to -4. Here the value of A is equal to -4. Again, what is the condition here? The sixth term is equal to 3 times the third term. Again, T6 is equal to 3 times the third term. 3 times the third term. T6 means A plus 5B is equal to 3 into A plus T3 means 2D. A plus 2D. And the value of A is there -4. Now we can write A is equal to -4. -4 plus 5D is equal to 3 into -4 plus 2D. -4 plus 5D is equal to 3 into -4, -12. 3 into 2D plus 6D. Or you 5D
यतातिर शिफ्ट गर्दाखेरि 5 लाई यतातिर शिफ्ट गर र -12 लाई यतातिर शिफ्ट गर शिफ्ट -12 towards here and 5d towards here. Now 6d minus 5d is equal to -4 and it becomes -12 becomes +12. D is equal to 8. E is Is equal equal to to 8. हाम्रो डी भनेको कति हुन गयो त 8 आयो र हाम्रो ए जुन छ हाम्रो -4 छ अनि के भनेको छ फाइन्ड द एपी अब एपी हामीले राख्नु छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसन एउटा सिरिज बनाउनु छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको नाउ द एपी इज नाउ और hence the AP is the first term is -4 to, and +8 गर्दाखेरि कति आउँछ 4 +8 गर्दाखेरि 12 +8 गर्दाखेरि 20 है त्यस्तै हाम्रो यो सिरिज बन्दै जान्छ है यसरी गर्ने हुन्छ यो हाम्रो एउटा एपी भयो स्क्रिनशट गर्छ भने गरिहाल क्वेशन नम्बर अब 16 तिर लाग्यो यो 15 हामी यो सोलुसन गरिसके र क्वेशन नम्बर 16 मा अब हामी सोल्भ गर्छौं 16 को लागि Question number 16. If nth term of AP three, 10, 17 ... is the same as the nth term yeah Good morning, sir. हजुर Good morning, sir. Good morning. Good morning. Yeah, question number 16. If nth term of the AP 3, 10, 17, where the AP is 3, 10, 17 ... is the same as the nth term of the AP 63, 65, 67 ... then we have to find n, the number of terms. Right? Yeah, n हामीले find out गर्नु find n. सोलुसन मा हेरौं यहाँ के भनेको छ nth टर्म अफ द एपी यो यसमाको जुन nth टर्म जुन छ है यो सिरिजमा यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को जुन nth टर्म छ यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन को nth टर्म सँग इक्वल छ है भन्ने हामीले फाइन्ड आउट के गर्नु छ n फाइन्ड आउट गर्नु छ अब यहाँ यसको लागि पहिला nth टर्म निकालिहालौ nth टर्म के छ here 4 3 6 3 10 17 ... first term is equal to 3 common difference D is equal to T2 minus T1, that is T2 here 10, 10 minus 3 is equal to 7. Now Tn is equal to what? We know that
Tn is equal to a plus n minus 1 into d. A means 3, 3 plus n minus 1 into d means 7, or is equal to 3 plus n into 7, 7n minus 7, or minus 4, 7n minus 4. Here the Young's term for this AP is 7n minus 4. That is Tn is equal to 7n minus 4. Again, for AP, for 63, 65, 67, dot. First term A is equal to 63, common difference. D is equal to 65 minus 63, that is 2, and Tn is equal to what? Again, we know that Tn is equal to A plus n minus 1 into Dn, and the value of A is 63 plus n minus 1 into D is 2, 63 plus 2n minus 2, or 2n plus 61, and therefore the nth term is 2n plus 61. अब यो क्वेशनले के भनेको छ, nth term of this AP and nth term of this AP both are equal. Now by question, according to question, Tn is equal to 7n minus 4. 7n minus 4 is equal to 2n plus 61. 2n plus 61, because Tn for this sequence, this AP is equal to Tn for this sequence for AP. So we can write here 7n minus 4 is equal to 2n plus 61. Now we have to calculate the value of n from here. Answer for n, or 7n minus 2n is equal to 61, and this is plus 4, or 7n minus 2n means 5n is equal to 65, or n is equal to 65 divided by 5, or n is equal to 13. Therefore, the number of the value of n is how much? 13. बुझेको छ? बुझेको छ? सर अब अर्को क्वेशन हामी 17 क्वेशन नम्बर 17 गर्छौं। हुन्छ है अब सर क्वेशन आज हेर्दै गरौँ। सकिने हो? हजुर आज सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सकाइदिने हो? हजुर हजुर। हुन्छ Question number 17. The nth term of the progression is the nth term of a progression is 4n minus 10, so that it is negative.
In question number 17, the nth term of a progression is here. Nth term of the progression, that is Tn is equal to 4n minus 10 here. So that it is an AP, we have to show that this Tn is in AP, and also we have to find the ninth term here. Given nth term, that is nth term of progression, that is Tn is equal to here 4n minus 10, and we have to show this Tn is in AP. So we have to calculate 4 or 5 terms here, that is T1, T2, T3, T4. Now calculate here T1. T1, it means 4. N, the value of n is here Tn and T1. Now put the value of n is 1. 1 is equal to 10, that is 4 minus 10 is equal to minus 6. Now calculate T2. For T2, 4 into 2 minus 10, that is 4 to the 8 minus 10, that is minus 2. Again T3 is equal to 4 into 3 minus 10. 4 3 is 12 minus 10 is equal to 2. T4 is equal to 4 into 4 minus 10. 4 4 is 16 minus 10, that is 6. And हामी यस्तै अरूहरू पनि निकाल्न सक्छौं. हामी चारवटा टर्म्सहरू निकाले र यहाँबाट हामी चेक गर्न सकिहाल्छौं कि यो एपी मा छ कि छैन है. T1 is say minus 6, T2 is minus 2, T3 is 2, T4 is 6 and onwards. अब हाम्रो यहाँ हेर त यो फर्स्ट टर्म माइनस 6 छ र यहाँ माइनस सेकेन्ड टर्म माइनस 2 छ. कतिको ग्याप भयो? माइनस 6 मा यदि म यहाँ प्लस 4 जोड्दै आछु भने हेर त यहाँ माइनस 2 आयो. माइनस 2 मा यदि म प्लस 4 गर्छु भने कति आउँछ? 2 आउँछ. 2 मा प्लस 4 गयो भने 6 आउँछ. यस्तै हामी यसको मतलब के भयो? T2 minus T1 is 4, T3 minus T2 is also 4, and T4 minus T3 is 6 minus 2 is also 4. Here the common difference are same. Therefore we can write this T1, T2, T3, T4 all are in AP. Hence the progression, and that is Tn is equal to 4n minus 10 is in AP. हैन, यहाँ हेर त, यहाँबाट हामीले थाहा पाइसके यो 1 हाल्छ भने T1 निकाले, T2 निकाले, T3 निकाले, T4 निकाले, अरूहरुको निकाल्छौ हैन. तर यो चारवटा निकाल्दाखेरि यो चारवटामै हामी थाहा पाइसके कि यो हाम्रो 4 को डिफरेन्समा कमन डिफरेन्सहरु 4 आइराछ हैन. र कमन डिफरेन्स सेम आउँदाखेरि हामी के भन्छ, यो जुन सिरिज भन्छ हाम्रो एउटा -6 -2 2 6 यसको जुन हाम्रो सिरिज भन्छ, प्रोग्रेसन जुन भन्छ कुनबाट त यो Tn = 4 - 10 बाट जुन हाम्रो सिरिज बन्दा छ हैन, प्रोग्रेसन जुन बन्दा छ त्यो केमा छ त AP मा छ. त्यो हामी लेखे. हेन्स द प्रोग्रेसन Tn = 4n - 10 इज इन AP है. यहाँबाट बुझिसके र हामीलाई के फाइन्ड आउट पनि गर्नु छ, फाइन्ड इट्स नाइन्थ टर्म. Also we have to find the ninth term. अब तिमी दुईटा तरिका छ, यहाँबाट पनि एकैचोटी T9 हालेर पनि भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौ, अथवा
तिमी यसरी पनि गर्न सक्छौ t1 यहाँ हामीले थाहा पाइसकिए t1 is equal to -6 t1 is equal to -6 that is the value of a is -6 and the common difference is t2 minus t1 that is +4 here a is equal to -6 and d is equal to here 4 अब हामी t9 यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छौँ t9 is equal to a plus n minus 1 into d that is -6 a plus n भनेको 9 minus 1 into d भनेको यो 4 -6 plus 8 into 4 that is 36 बाट 32 हैन 32 बाट यो 6 माइनस गर्यो भने 26 यति आउँछ t9 अथवा यसरी पनि यहाँबाट we have again tn is equal to 4n minus 10 and t9 is equal to 4 into 9 minus 10 that is 36 minus 10 is equal to 26 यसरी पनि हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ t9 को भ्यालु र यहाँबाट पनि यसरी पनि निकाल्न सकिहाल्छौँ अब जुन मन लाग्छ तिमीहरुलाई यो युज गर्ने यहाँबाट डाइरेक्ट यहाँसम्म गरे पनि हुन्छ र यसको ठाउँमा यो पनि लेख्दा हुन्छ है हाम्रो सिक्वेन्स कति थियो यहाँ सिक्वेन्स कति बनेको थियो -6 -2 2 6 डट 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 यहाँबाट हामीले यहाँ फर्स्ट टर्म निकाले यो प्रोग्रेसनबाट फर्स्ट टर्म -6 d is equal to t2 minus t1 गर्दाखेरि -2 minus 6 गर्दाखेरि 4 आयो अनि t9 हामी निकाले t9 को फर्मुला हाम्रो tn को फर्मुला सधैं छ र त्यहाँबाट हाम्रो 26 आयो अथवा यहाँबाट पनि गर्दा हुन्छ दुईटाबाट कुनै एउटा लेख्दा हुन्छ यो हाम्रो 17 क्वेशन नम्बर 17 सक्यो क्वेशन नम्बर 18 मा हेरौँ Question number 18. How many terms of the series? How many terms of the series? 24 plus 20 plus 16 plus dot 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 must be taken so that the sum may be 72. Explain the double answer. क्वेश्चन वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ के भनेको छ हाम्रो क्वेश्चन नंबर 18 हाउ मेनी टर्म्स अफ द सीरीज दिस इज द सीरीज यो सीरीज को कतिवटा टर्म्स लाई लियो भने त्यसको सम हाम्रो 72 हुन जान्छ हाउ मेनी टर्म्स अफ द सीरीज 24 20 16 dot 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 must be taken so that the sum may be 72 कतिवटा टर्म्स लियो भने तिनीहरुको सम गर्यो भने 72 आउँछ and we have to also explain that the double answer here यो डबल आन्सर भनेको के है म यो गरेर क्वेशन लास्टमा भन्छु यो डबल आन्सर के हुन्छ अनि बुझ्छ है यहाँ के भनेको छ पहिला हाम्रो त सिरिज यहाँ छ है here the given series given 24 plus 20 plus 16 plus dot 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 यसरी हाम्रो एउटा सिरिज दिएको छ र हामीले यो हाम्रो लास्ट टर्म so that the sum may be 72 यहाँ हाम्रो सम कति दिएको छ 72 दिएको छ that is
Sn, the value of Sn is here 72. First term for this AP, first term A is equal to 24, common difference D is equal to T2 minus T1, that is 24, 20 minus 24, that is minus 4 है हाम्रो -4 कमन डिफरेन्स आयो र हाम्रो एसएन भनेको सो दैट द सम मे बी 72 र हाम्रो यो 72 हाम्रो एसएन को भ्यालु दिएको छ एसएन इज इक्वल टु 72 यार एसएन इज इक्वल टु 72 अब कतिवटा टर्म छ त्यो हामीलाई थाहा छैन हैन मानौ कि यहाँ एउटा टर्म छ भने सम अफ n टर्म्स इज इक्वल टु 72 दिएको छ भनेर हामी बुझ्ने है अब हामी एसएन को फर्मुला युज गरेर हामी n को भ्यालु पहिला फाइन्ड आउट गरौँ अनि त्यसपछि हामी गरौँला है ल यसको लागि हामी अब कसरी फाइन्ड आउट गर्ने त हामीसँग फर्मुला एसएन को के हुन्छ we have Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d र Sn भनेको 72 is equal to n by 2 into 2a means here 24 plus n minus 1 into d means minus 4. 72 is equal to n by 2. यहाँबाट बरु हामी 2 कमन लिएर यहाँ क्यान्सल गर्न सकिहाल्छ यो 2 लाई है यो 2 कमन लिइसके यहाँबाट यो बाँकी रह्यो 24 प्लस यहाँ -2 into n -2n यहाँबाट 2 कमन लिएको छु भने यो -2 र -2 into n भनेको -2n र -1 into -2 that is +2 है बुझेको छ र यति भयो हाम्रो यो 2 र 2 क्यान्सल भयो र बाँकी रह्यो हाम्रो 72 is equal to n into 24 र 24 plus 2 कति हुन्छ 26 24 plus 2 26 अनि -2n फेरि हामी यहाँबाट 2 कमन लिएर पनि गर्न सकिहाल्छ यहाँ डिभाइड गरेर है त्यही बरु गरौँ न है 2 कमन लिँदाखेरि यो 26 छ भने कति बन्छ अब 13 र यो 2n छ भने n मात्रै बाँकी रहन्छ है र अब हामी n यो मल्टिप्लाई गरेर त यो बरु यो 2 लाई यतातिर डिभाइड गरेर कति हुन्छ यो 36 72 divided by 2 यतातिर गरे भने हैन 36 is equal to यो हाम्रो कति भयो त n मात्र बाँकी भयो n into 13 minus n और 36 is equal to 13n minus n square यो n ले यसमा दुईटामा मल्टिप्लाई गरेर n into 13n n into minus n भनेको minus n square अब यो सबैलाई यतातिर शिफ्ट गरेर कति हुन्छ और n स्क्वायर यो यतातिर प्लस मा माइनस यो यतातिर भने 13n अनि यो प्लस 36 छँदै छ इज इक्वल टु 0 भयो र n को भ्यालु निकाल त 885 9 पर्छ कति 36 फर्स्ट इन्टु लास्ट गर्ने दैट इज मिड भ्यालु फ्याक्टराइजेसन गर र n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर त्यसलाई हामी अब n स्क्वायर इज इक्वल टु माइनस 9n plus 4n minus 4n 9 र 4 गर्यो भने जोड्यो भने कति हुन्छ 13 हुन्छ र 9 into 4 गर्यो भने 36 हुन्छ प्लस मा छ त्यही भएर यो दुईटा माइनस ल तिमीहरु बुझिहाल्छौ 36 is equal to 0 और n स्क्वायर यहाँ n कमन लियो भने कति बाँकी रहन्छ यसमा n अनि माइनस यसमा यहाँ 9 फेरि -4 कमन लियो भने यसमा n अनि प्लस माइनस माइनस 9 इति इज इक्वल टु 0 यति छ है
र हाम्रो कति बाँकी रह्यो यहाँ और n minus 9 दुईटैमा छ कमन आउँछ n minus 9 त्यसमा बाँकी रह्यो n त्यसमा बाँकी रह्यो -4 इज इक्वल टु कति आउँछ अब इज इक्वल टु 0 आइदर n minus 9 is equal to 0 n is equal to 9 or n minus 4 is equal to 0 n is equal to 4 यहाँ हाम्रो n को भ्यालु दुईटा आउनु भयो है n भनेको 4 र n भनेको 9 हैन यसको मतलब के भयो कि कुनै चारवटा नम्बर्सहरुको सम र यो 9 वटा नम्बरहरुको सम दुईटैको एउटै आउनु पर्यो त्यही त यहाँ भनेको छ त्यही भएर यहाँ भनेको छ एक्सप्लेन डबल एन्सर भनेको n को भ्यालु दुईटा आउँछ n को भ्यालु 4 र n को भ्यालु 9 आउँदाखेरि इट मीन्स द सम अफ any 4 terms of that series is equal to the sum of 9 terms of that series भनेको यो 9 वटा टर्म्स को सिरिज को त्यो जुन हाम्रो सिरिज छ नि हो त्यसमा 9 वटा टर्म्स लाई सम गर्छौ अथवा कुनै 4 वटा टर्म्स लाई सम गर्छौ भने दुईटैको भ्यालु सेम नै आउँछ दुईटैको सम सेम नै आउँछ त्यही भएर यहाँ भनेको छ डबल एन्सर अब हामी कसरी लेख्ने त्यो पहिला यहाँ लेख्छौ म हेरौ यो हामी 9 वटा पहिला लेखिहालौ है किनभने सबभन्दा बढी नम्बर अफ टर्म्स यहाँ छ 9 छ त्यही भएर त्यो 9 वटा टर्म्स लेखिहालौ पहिला द 9 टर्म्स of the given series is के थियो कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो हाम्रो क्वेशन यता क्वेशनमा एकचोटी हेर्ने कहाँबाट स्टार्ट भएको थियो 24 बाट हैन 24 बाट स्टार्ट भएको थियो इज 24 हैन फेरि हामी माइनस गर्दै गइरा छौ 4 ले किनभने हाम्रो d भनेको 4 थियो हैन -4 थियो हामी माइनसले यहाँ घटाउँदै जान्छौं हाम्रो सिरिज बनाउँदाखेरि 24 थियो यो 28 अनि 20 बाट 4 घटायो भने 16 यो 16 बाट 4 घटायो भने 12 12 बाट 4 घटायो भने 8 हैन 8 बाट 4 घटायो भने 4 4 बाट 4 घटायो भने 0 0 बाट 4 घटायो भने -4 1 2 3 4 5 6 7 अनि फेरि अर्को हाम्रो कति आउँछ यो -8 आउन जान्छ हैन माइनस सरी 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 9 वटा हाम्रो टर्म्सहरु भयो यो सिरिजको लागि यहाँ द टर्म्स अफ द 9 टर्म्स अफ द गिवन सिरिज इज यो हाम्रो भयो यति है अब यतिको समलाई हेर्छौं भने अब एउटा कुरा हेर त यो जुन लास्ट को 1 2 3 4 5 यो पाँचवटा नम्बर टर्म्सहरुलाई जोड्छौं भने कति पुग्छ हेर यो -8 र यो -8 क्यान्सल हुन्छ -4 यो -4 क्यान्सल हुन्छ र बाँकी 0 मात्रै रह्यो हो अब हामीले के भन्न सक्छौं द सम अफ लास्ट 5 टर्म्स है द सम अफ लास्ट 5 टर्म्स इज इक्वल टु 0 हैन 0 हुन्छ यो यहाँसम्म यहाँदेखि यो यहाँसम्मको सम गर्छ यति टर्म्सहरुलाई सम गर्छ भने यो 0 नै हुन जान्छ हेर त -8 -4 -12 र 8 4 12 प्लसमा 12 0 हुन जान्छ यो 0 जोड्यो भने केही फरकै पर्दैन यो 0 भयो र यतातिर कतिवटा बाँकी रह्यो यतातिर टर्म 1 2 3 4 चारवटा टर्म्स भयो र यो 9 वटालाई जोड्छ भने यतिसम्म त 0 बनाइदियो हैन बाँकी र यो चारवटा टर्म्स त्यही भएर यो 9 वटाको टर्म्सलाई सम गर अथवा यो 4 टर्म्सहरुलाई सम गर कुरा एउटै आउँछ हैन सम त त्यतिकै आउँछ त्यही भएर हामी के लेख्छौ यहाँ लेख त तिमीहरु लेख अलिकति the sum of last 5 terms is
इक्वल टू 0 हैन 0 हुन जान्छ देयरफोर देखिए होला देयरफोर the sum of 4 1 2 3 4 right the sum of therefore the sum of 4 terms therefore the sum of 4 terms is equal to the sum of 9 terms hence double answer यो नै हाम्रो के भयो त डबल एन्सर भयो बुझेछ यतिसम्म हेर त हाम्रो लास्ट 5 वटा टर्म्स को सम 0 पुगेको थियो हैन त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौ यो 4 टर्म्स को र 9 टर्म्स को सम भनेको इक्वल हुन जान्छ त्यही हाम्रो भनेको डबल एन्सर हो भनेर हामी भन्छौ बुझेछौ ल यति बुझिसकेपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौ ल हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन 19 मा हेरौ Question number 19. Here, Hari pays repays a loan of Rs 3250 by paying Rs 20 in the first month and then increase the payment payment by Rs5 by Rs15 every month. Every month, how long will it take to clear his loan? How long will it take to clear his loan? यो सजिलै छ है तिमीहरु गर्न सकिहाल्छौ म भन्दिराछु प्रोसेस के भनेको छ हरि रिपेज अ लोन अफ Rs 3250 कतिको लोन लिएको छ 3250 को लोन लिएको छ उले है हरिले 3250 3250 को लोन लिएको छ र उलाई अब किस्तामा पेमेन्ट गर्नु छ है हेर इन्स्टलमेन्ट मा यसले पे गरिराछ र यो कति महिना लगाउँछ यो है यो आफ्नो लोन क्लियर गर्नको लागि कति टाइम लगाउँछ त्यो भनेको छ र कसरी पे गरिराछ यसमा फर्स्ट मन्थ मा उले 20 रुपैयाँ पे गरिराछ सुरुमा by paying Rs 20 in the first month मा उले 20 रुपैयाँ 20 रुपैयाँ पे गर्छ र हरेक महिना उले and then increase the payment by Rs 15 every month हरेक महिना उले 15 रुपैयाँ बढाएर उले पेमेन्ट गरिराछ जसरी यो महिनामा यो 20 रुपैयाँ पे गर्यो भने अर्को महिनामा उले 35 रुपैयाँ पे गर्छ अर्को मन्थमा उले 50 रुपैयाँ पे गर्छ यसरी बढाएर उले हरेक मन्थ 15 रुपैयाँ बढाएर उले पेमेन्ट गरिराछ आफ्नो
भनेपछि उसले कति टाइम लगाउँछ है, ऊ आफ्नो कति टाइम लगाउँछ आफ्नो डेट यो जुन लोन्स यो क्लियर गर्नलाई कति टाइम लाग्छ त्यो सोधेको छ। म अलिकति यहाँ के गरिदिरहेको छु, यहाँ हेर यो सेल्स के बनाइदिरहेको छु यार। फर्स्ट मन्थमा उसले अकर्डिङ टु क्वेसन जुन छ हाम्रो फर्स्ट मन्थमा उसले कति पे गरेको छ, 20 रुपिस पे गरेको छ है। त्यस्तै अर्को मन्थमा उसले कति पे गर्छ, 15 रुपियाँ बढाएर पे गर्छ भनेको 35 रुपिस पे गर्छ हैन। 15 रुपियाँ बढायो भने अब फेरि 15 बढाउँछ भने कति आउँछ, 50 रुपिस आउँछ है। त्यस्तै फेरि 15 रुपियाँ बढायो भने 65 रुपिस आउँछ। त्यस्तै गर्दै गयो भने है अब यसले 3250 रुपियाँ कति महिनामा उसले सकाउँछ है, कति महिनामा उसले क्लियर गर्छ त्यो सोधेको छ हाम्रो। यहाँ के भन्यो यार, यो फर्स्ट टर्म फर दिस सिरिज फर्स्ट टर्म कति आयो त, इज इक्वल टु 20, किनभने यो फर्स्टमा उसले 20 रुपिस तिरेको छ। हामीले थाहा छ 15 रुपिसको इन्क्रिमेन्ट छ, त्यही भएर हाम्रो कमन डिफरेन्स भनेको 15 नै हुन्छ र घटाएर पनि हेर्दाखेरि त्यही आउँछ डिफरेन्स। कमन डिफरेन्स d इज इक्वल टु t2 माइनस t1 नै गर्दाखेरि t2 35 माइनस 20 दैट इज 15 रुपीस को इंक्रीमेंट कर रहा एवरी ईयर एवरी मंथ, देन द कमन डिफरेंस विल बी 15 है। हाम्रो 15 नै आउँछ र यो जुन छ यो त सम छ हैन। अब कतिको सम छ यसै हाम्रो छैन है कपर ल यो एसएन इन्सकल हाम्रो 3250 भयो है। र यहाँबाट हामीले n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र त्यही n भनेको हाम्रो एन्सर आउन जान्छ है। तिमीहरु गर्ने केटीहरु एसएन को फर्मुला युज गर्ने, एसएन इक्वल टु n/2 इन्टु 2a प्लस n - 1 इन्टु d। यो फर्मुला युज गर्ने, n हामीलाई थाहा छैन, n निकाल्नु छ। एसएन भनेको 3250 छ है र n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु छ। a हामीलाई थाहा छदैछ 20 छ, d हामीलाई थाहा छदैछ 15 छ र यसलाई सोल्भ गर्ने र n को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने र जुन n को भ्यालु आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुन जान्छ है। तिमीहरु गएर एकचोटी यो तिमीहरुको लागि होमवर्क भयो र यो गर्ने आफै भएन भने मलाई कमेन्ट गर, म फेरि गरिदिन्छु यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दै छौ, क्वेशन नम्बर 20। इन क्वेशन नम्बर 20 a man starts a job with the monthly salary of Rs 5000 है। एकजना मान्छे उ आफ्नो स्यालेरी मन्थली स्यालेरी उसको 5000 बाट स्टार्ट गरेको छ, बट हिज स्यालेरी इन्क्रिजेस एभ्री इयर्स बाइ Rs 100 है। 100 रुपैयाँको दरले हरेक वर्ष उसको बढिरहेछ। हाउ मच स्यालेरी विल ही ड्र इन हिज फर्स्ट 10 इयर्स अफ सर्भिस। अब 10 वर्षको अवधिमा उसको टोटल स्यालेरी हैन, टोटल अमाउन्ट कति भएको होला है त्यो निकाल्नु पर्ने छ र हामीले यो भनेको S10 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो है। सोलुसन हेरौँ यहाँ। सोलुसन यहाँ हाम्रो 10 वर्षको लागि निकाल्नु छ, त्यही भएर हामी यो हाम्रो फर्स्ट टर्म जुन छ हरेक इयर्स को लागि हामी निकाल्छ है, हरेक इयर्स को लागि निकाल्छ। त्यही भएर हामी के भन्न चाहन्छौँ यहाँ फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ हाम्रो 5000 को दरले यहाँ मन्थली छ है, हरेक महिना 5000 को दरले भइरहेछ भने यो त हाम्रो इयरलीमा हामी निकाल्न गइरहेछौँ हैन। त्यही भएर हामी यसलाई 12 ले मल्टिप्लाई गरेर इयरमा चेन्ज गरिहाल्ला कि फर्स्ट इयरमा उसको स्यालेरी कति थियो है, 60000 यति भयो है। यो फर्स्ट टर्म हाम्रो 60000। अब हाम्रो कमन डिफरेन्स भनौँ यहाँ हेर, कमन डिफरेन्स निकालो। डिफरेन्स भनेको इयर को लागि निकालिरहेको छ भने
कमन डिफरेन्स d इज इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौं 100 into 12 भनेको 1200 यसरी भयो। र यो 10 वर्षमा है 10 वर्षको सर्भिसमा उले टोटल अमाउन्ट कति ड्रा गरेको छ भनेर हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नु छ। त्यही भएर S10 हामी निकाल्छ। S10 इज इक्वल टु व्हाट वी हैव हामीसँग फर्मुला के छ SN इज इक्वल टु n/2 into 2a plus n minus 1 into d यो हाम्रो फर्मुला भयो। S10 निकाल्नु छ त्यही भएर 10 divided by 2 into 60,000 हैन यो भनेको 60,000 plus n भनेको 10 minus 1 into 1200 यो हाम्रो भयो। यसलाई क्याल्कुलेट गर यो 5 into 120,000 120,000 अनि प्लस 9 यो 10 minus 1 is equal to 9 9 into 12 गर्छ भने 108 and 2 0 है 10,800 हाम्रो भयो। र यो दुईटा जोड्यो भने 5 into 1,20,000 है र 10,800 जोड्यो भने 1,30,800 है र मल्टिप्लाई गरेर त यो कति भइरहेछ मल्टिप्लाई गर्यो भने 0 0 8 45 4 15 6,54,000 है 6,54,000 हाम्रो S10 को वैल्यू भयो। Therefore the total amount in 10 years is equal to 6,54,000 हाम्रो यसरी आन्सर हुने भयो। यसको टोटल क्याल्कुलेसन भनेको हाम्रो यस्तो भयो कम्प्लिट सोलुसन। स्क्रिनशट गर्न चाहनुहुन्छ भने गरौ। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन गर्दैछौं र हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन भनेको 21 है क्वेशन नम्बर 21 गर्दैछ यो टपिकको लागि। र यो हाम्रो क्वेशन के छ पहिला त्यो बुझौ है। क्वेशनमा के छ a man saved Rs 16,500 in 10 years है बुझौ पहिला यो 10 वर्षमा 16,500 सेभिङ गरेको छ है सेभ गरेको छ। इन इच इयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेभ Rs 100 more than he did in the preceding year है हरेक पहिला वर्ष जुन हाम्रो यो सेभिङ गर्थ्यो नि हो अर्को वर्ष 100 बढी है अर्को वर्ष फेरि 100 बढाएर यसले हाम्रो सेभ गर्थ्यो है। यसको मतलब यसको कमन डिफरेन्स हाम्रो 100 है र यो 10 वर्षमा हाम्रो जम्मा गरेको सेभ गरेको 16,500 जुन छ त्यो हाम्रो S10 है सम इन 10 इयर्स है। अब हामीले के निकाल्नु पर्छ यहाँ हाउ मच डिड ही सेभ इन द फर्स्ट इयर त्यस्तो छ भने उले सुरुको वर्षमा कति सेभ गरेको होला है सुरुको वर्षमा उले कति सेभ गरेको होला त्यो हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु छ। सोलुसन हेरौ सोलुसन save a man saved Rs 16,500 in 10 years that is S10 is equal to कति छ हाम्रो 16,500 हाम्रो यो भयो। कमन डिफरेन्स यहाँ हाम्रो कमन डिफरेन्स D is equal to कति 100 दिएको छ र हाम्रो अर्को यहाँ के निकाल्नु पर्छ इन द फर्स्ट इयर फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म निकाल्नु पर्ने भयो। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टु वी हैव a formula SN is equal to n/2 into 2a plus n minus 1 into d है। S10 निकाल्नु छ S10 है S10 is equal to 10/2 2 a को भ्यालु निकाल्नु छ प्लस 10 minus 1 into d भनेको 100 S10 को भ्यालु कति छ 16,500 is equal to 5 है
2a plus 900 और ये 5 ले जाते थे डिवाइड करो तो 16500 divided by 5 is equal to 2a plus 900 और 5 और 3 जा 15 और 5 3 जा 15 दुईटा 0 है ना और 3300 is equal to 2a plus 900 और 2a is equal to 33 minus 900 और a is equal to 0 तो कति छ 3300 बाट 900 माइनस गर्यो भने कति हुन्छ 24 है 2400 और a is equal to 2400 divided by 2 गर्यो भने कति हुन्छ हाम्रो 1200 है और a is equal to 1200 therefore in first year he saved Rs 1200 therefore he saved 1200 in first year है उले फर्स्ट इयर मा कति सेभ गरेको थियो Rs 1200 उले फर्स्ट इयर मा सेभ गरेको रहेछ अब हामी एउटा अर्को क्वेशन गर्दैछौं नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ पहिला क्वेशन बुझ्यो है अनि त्यसपछि सोलुसन तिर लागौला यहाँ क्वेशन के भनेको छ A firm produced 100 calculators shipped during its first year है फर्स्ट इयर मा उले कति क्याल्कुलेटर प्रोड्युस गरेको छ 100 क्याल्कुलेटर प्रोड्युस गर्यो फर्स्ट इयर मा है फेरि द टोटल नम्बर अफ क्याल्कुलेटर्स प्रोड्युस्ड एट द एन्ड अफ द 5 years है इज 4500 र उले 5 वर्षको अवधिमा उले 45000 जति क्याल्कुलेटर प्रोड्युस गरिसक्यो assume that the production increase uniformly each year हैन भने estimate the increase in production each year है अब हरेक वर्ष त्यो कतिको प्रोडक्सन भइराछ भनेको कमन डिफरेन्स है d को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ त्यो हामी निकाल्छौं र हाम्रो फर्स्ट इयर मा कति क्याल्कुलेटर प्रोड्युस गरेको छ त्यो थाहा छ हैन 5 वर्षमा कति क्याल्कुलेटर प्रोड्युस गरिसक्यो त्यो पनि थाहा छ है र हामीले निकाल्नु पर्ने हरेक वर्ष कति क्याल्कुलेटर प्रोडक्सन इन्क्रिज भइराछ भनेर त्यो निकाल्नु पर्ने छ है ल हामी सोलुसन तिर लागौ प्रोडक्सन अफ क्याल्कुलेटर प्रोडक्सन इन फर्स्ट इयर है फर्स्ट इयर कति छ इयर दैट इज a is equal to प्रोडक्सन अफ क्याल्कुलेटर इन फर्स्ट इयर a is equal to कति छ हाम्रो 100 यो भयो यो 5 इयर्स मा कति भएको छ टोटल प्रोडक्सन इन 5 इयर्स है टोटल प्रोडक्सन इन 5 इयर्स कति छ अफ क्याल्कुलेटर टोटल प्रोडक्सन इन 5 इयर्स दैट इज यस 5 is equal to कति छ 45000 जति हाम्रो टोटल क्याल्कुलेटर 5 इयर्स मा प्रोड्युस भइसक्यो र हामीलाई निकाल्नु पर्छ इन्क्रिमेन्ट इन है इन्क्रिमेन्ट के छ इच इयर है भनेको डी हामीले निकाल्नु पर्ने छ है इन्क्रिमेन्ट इन प्रोडक्सन अफ क्याल्कुलेटेड इच इयर है इन्क्रिमेन्ट in production of calculator each year that is d is equal to what now we have हामीले के लेख्न सक्छौं sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d है s5
is equal to here 5 divided by 2 into 2 into 100 plus 5 minus 1 into d भनेको निकाल्नु पर्ने छ यो d है। ल अब हामीले क्याल्कुलेट गर्छ s5 को ठाउँमा हाम्रो कति छ s5 is equal to ल म यहाँ इरेज गर्छु अहिले s5 को भ्यालु कति छ हामीसँग s5 is equal to here 4500 और 4500 is equal to n भनेको 5/2 into 200 plus 5 minus 1 4 into d 4d और 4500 into 2 divided by 5 is equal to 200 plus 4d और 9 5 the 45 900 and into 2 right? 1800 is equal to 200 plus 4d or 4d is equal to 800 minus 200 1600 or d is equal to 400. Therefore हामीले अब यहाँ हामीले d को भ्यालु निकालिसके d को भ्यालु कति छ Therefore increment in production each year therefore increment in production each year is how much 400 calculator 400 है हरेक वर्ष उले प्रोडक्सन कति भइराछ 400 क्याल्कुलेटर